નમસ્કાર મિત્રો, આજના આ એક્સપ્લેનરમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે એક બહુ જ ક્લાસિક અને મજાની વાર્તા ધ પ્રાઉડ હેર એન્ડ ધ વાઇસ ટોર્ટોઇસ પર આપણે ચર્ચા કરવાના છે. આપણો મેઇન ગોલ અંગ્રેજી સાંભળવાનો સ્ટેમિના બિલ્ડ કરવાનો છે અને એ પણ ફક્ત 4 મિનિટની ફોકસ્ડ સ્ટોરી દ્વારા. કોઈ જ ડિસ્ટ્રેક્શન વગર બસ ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને અવાજ સાથે જોડાવાનો છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ઓકે, લેટ્સ ડાઇવ ઇનટુ ધીસ. આજનો આપણો એજન્ડા એકદમ ક્લિયર છે. આપણે આ એક્સપ્લેનરને 2 મુખ્ય ભાગમાં જોઈશું. પહેલા, ધ ફાસ્ટ એન્ડ પ્રાઉડ હેર, અ વેરી અનયુઝ્યુઅલ રેસ, અને સ્લો એન્ડ સ્ટેડી વિન્સ. આ આખી વાર્તા કોઈપણ બ્રેક વગર અંગ્રેજીમાં સાંભળીશું. અને ત્યાર પછી 5 કી વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ અને ડેલી ઇંગ્લિશ પ્રેક્ટિસ ટાસ્ક દ્વારા એનું ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં બ્રેકડાઉન કરીશું. સેક્શન 1, ધ ફાસ્ટ એન્ડ પ્રાઉડ હેર. Let's set the scene. Imagine a beautiful, sprawling green forest. Right here lived a hare. He was incredibly fast, absolutely zooming everywhere, but also extremely proud, always showing off his speed. Now, in the very same forest lived a tortoise. He was incredibly wise, grounded, and very calm. But carrying a huge, heavy shell on his back meant he was very, very slow. The contrast between these two animals literally couldn't have been greater. Because of this immense pride, the hare mocked the poor tortoise every single day. He would literally run circles around him and shout at the top of his lungs, "Oh, you are so slow! Are you even moving? I can go to the river and come back before you take 10 steps." He never missed a single chance to belittle the tortoise and boast about his own lightning speed. Section 2, a very unusual race. Now what's really interesting about this slide is the unexpected twist. One bright sunny morning, the tortoise had finally had enough of the endless teasing. Looking perfectly calm, the tortoise said, "You are very fast, my friend, but I challenge you to a race. Let us see who reaches the big banyan tree first." Well, hearing this, the hare just burst into loud mocking laughter. But in his arrogance, he accepted the challenge. So the race began. All the animals gathered around. The monkey blew the whistle and whoosh, the hare zoomed off like a rocket, disappearing in seconds. Meanwhile, the tortoise took his first, very slow step. Looking back and seeing literally no sign of the tortoise, the overconfident hare decided, why not take a quick nap under this shady tree? And he fell fast asleep. But the tortoise? He just walked continuously in the blazing hot sun. Exhausted, yes, but taking step after step after step. Section 3, slow and steady wins. Hours later, the hare woke up with a massive jolt. He stretched and sprinted to the finish line as fast as his legs could possibly carry him. But what a shock! The forest animals were already cheering loudly. There was the tortoise resting peacefully right under the big banyan tree. The slow and steady tortoise had actually won. The proud hare hung his head in absolute shame. The lesson here is clear. Slow and steady wins the race, and we should never ever underestimate anyone. Section 4, 5 key vocabulary words. આ આખી વાર્તા સંપૂર્ણ અંગ્રેજીમાં સાંભળવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એકદમ સરસ રીતે આપણે આ સાંભળ્યું. હવે ચાલો આ વાર્તામાંથી 5 બહુ જ અગત્યના શબ્દો તારવીએ અને એનું ગુજરાતીમાં ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ કરીએ. અચ્છા, તો પહેલો શબ્દ છે પ્રાઉડ. પ્રાઉડ અંગ્રેજીમાં આનો અર્થ થાય છે પોતાના વિશે ખૂબ જ સારું અનુભવવું અને ક્યારેક વધુ પડતો અહંકાર હોવો. ગુજરાતીમાં આપણે આને ગર્વ થવો અથવા થોડા નેગેટિવ સેન્સમાં અભિમાની હોવું કહીએ છીએ. વાર્તામાં યાદ છે ને, પેલું સસલું પોતાની અદ્ભુત ઝડપને લઈને બહુ જ પ્રાઉડ એટલે કે અભિમાની હતું. બીજો શબ્દ છે ચેલેન્જ. ચેલેન્જ આનો અર્થ છે કોઈને સ્પર્ધા અથવા લડાઈ માટે આમંત્રણ આપવું. ગુજરાતીમાં આને સીધી રીતે પડકાર આપવો કહી શકાય. જ્યારે કાચબાએ સસલાની રોજની મજાકનો જવાબ આપવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે તેણે સસલાને રેસ માટે એક ચેલેન્જ એટલે કે પડકાર આપ્યો હતો. એ એકદમ ગેમ ચેન્જર મોમેન્ટ હતી. સો ધ ક્રુશિયલ પોઈન્ટ ઇઝ આપણો ત્રીજો અને વાર્તાનો સૌથી પાવરફુલ શબ્દ છે
સ્ટેડી. ઇંગ્લિશમાં આનો અર્થ છે અટક્યા વગર, સતત અને એકદમ સમાન ગતિથી આગળ વધવું. ગુજરાતીમાં આપણે આને એકધારું અથવા સ્થિર કહીએ છીએ. કાચબો ભલે સાવ ધીમો હતો, પણ એ જીત્યો. કેમ? કારણ કે એની ચાલ સ્ટેડી એટલે કે એકધારી હતી, ક્યાંય બ્રેક લીધા વગર. ચોથો શબ્દ છે ઓવર કોન્ફિડન્ટ. ઓવર કોન્ફિડન્ટ આનો અર્થ થાય છે પોતાનામાં જરૂર કરતાં ઘણો વધારે વિશ્વાસ હોવો. એવું જ વિચારવું કે ભાઈ હું તો ક્યારેય હારી જ ન શકું. ગુજરાતીમાં આને અતિ આત્મવિશ્વાસ કહેવાય છે. સસલું એટલું બધું ઓવર કોન્ફિડન્ટ હતું કે રેસની વચ્ચે જ સૂઈ જવાનો મૂર્ખામીભર્યો નિર્ણય લઈ લીધો, અને પરિણામ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. એન્ડ ધીસ બ્રિલિયન્ટલી ઇલિસ્ટ્રેટ્સ આપણો પાંચમો શબ્દ ચીયર. ચીયર અંગ્રેજીમાં કોઈને સપોર્ટ કરવા માટે ખુશીથી બૂમો પાડવી. ગુજરાતીમાં આનો અર્થ થાય છે કોઈનો ઉત્સાહ વધારવા મોટેથી બૂમો પાડવી કે તાળીઓ પાડવી. જ્યારે કાચબો ફિનિશ લાઇન પર પહોંચ્યો ત્યારે જંગલના બધા જ પ્રાણીઓ તેને ચીયર કરી રહ્યા હતા, મતલબ કે એનો ઉત્સાહ વધારી રહ્યા હતા. સેક્શન 5 ડેઇલી ઇંગ્લિશ પ્રેક્ટિસ ટાસ્ક. લેટ્સ મૂવ ટુ એન્ડ સી હાઉ ધીસ બિલ્ડ્સ અપ. અંગ્રેજી ભાષા પર પ્રભુત્વ મેળવવું એ પણ બિલકુલ પેલા કાચબાની સફર જેવો જ છે. ધીરજ અને સતત પ્રેક્ટિસથી જ રિઝલ્ટ મળે છે. તો ચાલો આજનો એક નાનકડો પ્રેક્ટિસ ટાસ્ક જોઈ લઈએ. આ પ્રેક્ટિસ ટાસ્કના 3 એકદમ સિમ્પલ સ્ટેપ્સ છે. સ્ટેપ 1. આજે શીખેલા આ 5 શબ્દોમાંથી કોઈ પણ એક ગમતો શબ્દ સિલેક્ટ કરવાનો છે. સ્ટેપ 2. તે શબ્દનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીમાં એક સાદું વાક્ય બનાવવાનું છે. અને સ્ટેપ 3. પ્રેક્ટિસ માટે એ વાક્યને ક્યાંક લખી લેવાનું છે. આ રીતે નિયમિત પ્રેક્ટિસ કરવાથી 100% સફળતા મળશે જ. તો આજના આ એક્સપ્લેનરના અંતે એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. આજે શીખેલા આ 5 શબ્દોમાંથી સૌથી રસપ્રદ શબ્દ કયો લાગ્યો અને શા માટે? આના પર ચોક્કસ વિચાર થવો જોઈએ. બસ આવી જ રીતે સતત સાંભળતા રહીએ, નવું શીખતા રહીએ અને નવા જ્ઞાન સાથે આપણા આવતા શૈક્ષણિક વિશ્લેષણમાં ફરી મળીએ. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર.